शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की असीं शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठण दा मौका मिलिया है, सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। क्योंकि हुणे ये परिवार अंदर दस रहा सी कि 9 साल बाद दोबारा अज ये सत्संग इस नगर च होण जा रहा है। 9 साल पहला सत्संग होया सी, समझदे हो नहीं? अज सानूं फिर 9 साल बाद मौका मिलिया है। तो देखो जिस परिवार की वजह नाल अज इस सत्संग च बैठण दा मौका मिलिया, अवसर मिलिया है, तो सब तो पहला तो असीं इस परिवार के वास्ते जिस परिवार की वजह दे नाल सानूं ये घड़ियां ये पल मिले है, क्योंकि तुसीं सारे जानते हो कि सत्संगत होवे या प्रभु का सिमरन होवे, उहदे च जिन्ने भी इंसान के श्वास गुजरते हैं ना, जिन्ने भी पल गुजरते हैं, वो एक एक पल बड़ा कीमती हुंदा है। क्योंकि यही कुछ पल हुंदे है जिंदगी के, जदों वो सिमरन दे नाल जुड़ते हैं या सत्संग दे नाल जुड़ते हैं तो उन्हां पलों का ही मोल पैंदा है। जिद्दां समझ लो कि एक किसान दे कोल ना एक बोरी है अनाज की भरी हुई, गेहूं की भरी हुई, कणक की भरी हुई एक बोरी है। हुण जिहड़े कणक के बीज, जिहड़े गेहूं के बीज जमीन 'च चले जाते हैं, उन्हां दी कीमत पै जाती है, क्योंकि एक बीज जाता है तो एक पौधा बनता है, एक पौधा बनता है तो उन्होंने किन्ने बीज लगते हैं, और फिर एक बीज कई गुणा होकर वापस आता है। पर जिहड़े बीज किते इधर उधर झाड़ियां च, रस्ते च, पत्थरां ते बिखर जाते हैं, वो बीज तो व्यर्थ ही चले जाते हैं, उसकी कोई कीमत नहीं होंदी, यानी वो किसी गिणती च नहीं आते। इसी तरह इंसान नूं भी परमात्मा ने स्वासा रूपी बीज दे के भेजिया है। जदों इंसान इस स्वासा रूपी बीजां नूं सतसंग रूपी भूमि च या सिमरन दी भूमि च बोंदा है, तो फिर एक एक श्वास का बीज वो परमात्मा दी कई कई रहमतां नूं लैके साडे जीवन च आंदा है। यानी वो पल, वो घड़ियां, वो श्वास इंसान दे उसी तरह सफल हो जाते जिस तरह किसान का एक बीज जमीन च जाके सफल हो जाता है, वो वृक्ष बन जाता है, एक पौधा बन जाता है, और वह सानू लाभ होंदा है। इसी तरह जिहड़े पल, जिहड़ियां घड़ियां सत्संग च गुजरदियां है, गुरु रहबर दसदे है कि उही पल, उही घड़ियां साडे जीवन दी अनमोल है, जिहदा सानू जीवन च बहुत लाभ होंदा है, फायदा होंदा है। क्योंकि जिस तरह बीज दे नाल पौधा जुड़िया है, इसी तरह सत्संग दे नाल और प्रभु दे सिमरन दे नाल ओदी किरपा जुड़ी है, ओदी रहमत जुड़ी है। और ये तुहानू सारिआं नू पता है कि अगर जीवन च खुशियां चाहिदियां है, कामयाबी चाहिदी है, तो ये खुशियां, ये कामयाबी ओदी किरपा दे नाल ही साडे जीवन च आंदी है। और ओदी किरपा नू हासिल किद्दां कीता जा सकदा है, किस तरह अपने जीवन नू असीं खुशियां नाल भरपूर कर सकते हैं, अज ये बारे थोड़ा जिहा सत्संग दे विच समझना आया सी। पर उस तो पहला जिद्दां कि दस्सिया कि अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू मौका मिलिया है इस सत्संग च बैठण दा, इन्हां श्वासां नू सफल करन दा, सो सब तो पहला तो असीं इस परिवार वास्ते उस मालिक दे चरनां 'च बेनती करिए, अरदास करिए कि मालिक इस घर परिवार नू खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इस परिवार वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे, कदी इन्हां नूं कोई तोट, कोई घाट, कोई कमी ना मालिक आण देण। और जिस तरह अज इन्हां ने खुशियां नाल सत्संग करवाए है, इसी तरह इस परिवार च खुशियां आंदियां रहन, और मालिक दी किरपा नाल ये परिवार इदां ही सत्संग करवांदा रहे, और सानू सारिआं नूं भी सत्संग च बैठ के सत्संग सुनन दा मौका इदां ही मिलदा रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो, क्योंकि जदों संगत बेनती करदी है तो उसका बड़ा असर, बड़ा प्रभाव इंसान के अपने जीवन पर भी पैंदा है, तो जिहदे वास्ते वो बेनती करता है उसदे जीवन पर असर पैंदा ही पैंदा है। क्योंकि अगर तुसीं किसी नूं फुल गिफ्ट करते हो ना, तो जिहनूं तुसीं फुल गिफ्ट करते हो उन्होंने तो खुशबू मिलती है, नाल नाल तुहानूं भी वो खुशबू मिलती है। क्योंकि गिफ्ट करने वास्ते पहला फुल नूं सानूं उठाना पैंदा है। और जदों किसी वास्ते असीं अरदास करते हैं तो जरा देखो, एक बंदा कहता मैं उहदे वास्ते बेनती करनी अपने रब दे अगे, हुण जदों असीं उहदे वास्ते भी बेनती रब अगे करते हैं तो साडा ध्यान किधर जुड़ता है, साडे हत्थ किधर जुड़ते हैं, साडी सुरती किधर जाती है,
ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾਨ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਧਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਾਨ ਦੀਆਂ। ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੇਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ 2 ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਖਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1-2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੋਈ ਧਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਰਵੇ, ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ। ਇਹ ਸਰਬੋਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਮੇਰਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇਖਣਾ ਰੱਜਾਹੂ, ਲੂ ਲੂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਲੱਖ ਲੱਖ ਚਸ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਖੋਲਾ ਇੱਕ ਕੱਜਾ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਆਪਣੇ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਹੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੇਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ हरि भजन न कीना, ना किया पुण्य और दान, कहे कबीर फिर किस विधि हो तेरा कल्याण। जरा देखना कबीर वाणी
ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਲਿਆਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸ, ਸੋਚ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਨਾ ਕੀਆ ਪੁੰਨ ਔਰ ਦਾਨ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੁੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਗਈ ਜਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੁਮਾ ਖੋਲ ਲੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕਰਮ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁੱਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸਿਮਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਜਾਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ। ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਮੰਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਖੜਾ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖ, ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਰ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗਈ ਮੰਮੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੰਮੀ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਤੂੰ ਮਾਂ ਮੇਰੀ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਡਰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਤੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜ ਰੱਬ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਜੋ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਦੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੜਿਆਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਦੀ ਵਗ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 26 ਘੰਟੇ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈ? ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 24 ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਵਰਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੌਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਝਗੜਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਟੀਵੀ ਲਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਨਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਸੌਂ ਹੀ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਫਾਲਤੂ ਗਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੂੰਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦਾ
ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਨਿਆਣੇ ਸੋਚਣ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੇਦਖਲ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ? ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ? ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾ ਕੇ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਰਕੇ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲਣੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਸੀ। ਮੁਰਗਾ ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾਈਮੀ ਬਾਂਗ ਜੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੌਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਸੌ ਕੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਾਂਗ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਰਗੇ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗਾ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਉਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹ ਨਗਰ 'ਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਮਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮਾਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਨਗਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਈ ਸੁੱਤੀ, ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਰਗੇ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਮਾਈ ਬੜੀ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਹੱਸਦੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਗਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਈ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਸੋਚ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਆਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਆ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੁਰਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸੂਰਜ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 13 ਲੱਖ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 13 ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ 13 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 13 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੂਰਜ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਇੰਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਭ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤਰਾਜੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਇੱਧਰ, ਪਰ ਗੱਬੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਾਂਟਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਜੂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਹਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿਰਪਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਲੜਾ ਹਲਕਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਲੜੇ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੇ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਪਲੜੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਪਲੜਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੌਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ, ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਤਸੰਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੋਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਛਾਈ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 10 ਮਿੰਟ, 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ ਆਹ ਕੰਮ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ ਵਿਅਰਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ, 20 ਰੁਪਏ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੇ 100 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਖਰਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਸਮੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧਨ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ 10,000 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 20,000 ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਮੈਂ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਨ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ 1100 ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਸੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲਾ 500 ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੈ ਅਸੀਂ 1100 ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ 500 ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ 1100 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ 1500 ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਲਾ 500 ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਾ ਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲਾਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਫਰੂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਲਏ ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਖਰਚ ਰਿਆਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਸੱਸ 200-400 ਤਾਂ ਦੇਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਖਰ ਜਵਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ 500-1000 ਤਾਂ ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ, ਹੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਲਓ 100 ਦੇ ਸੇਬ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ 900 ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 500 ਵੀ ਦੇਣਗੇ 400 ਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸੇਬ ਰੱਖੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖਤੇ। ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇਖੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਇਕੇ ਆਈ ਔਰ ਮਾਇਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ? ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 100 ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ 500-1000 ਕੁਛ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ 400 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 500 ਦੀ ਜਾਂ 900 ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੈ 100 ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ 50 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 50 ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ 50 ਰੁਪਏ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ 150 ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 100 ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੇਬ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ 50 ਰੁਪਏ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਬ ਵੇਚਣ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂ, ਉੱਥੋਂ 100 ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ 500 ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੇਬ ਹੀ ਵੇਚਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਮੀ ਇਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 500 ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਬੇਟਾ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਅਚਾਨਕ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਾਸ ਤੋੜਾਂ, ਥਾਲੀ ਤੋੜਾਂ, ਪਲੇਟ ਤੋੜਾਂ? ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਨਾ ਤੋੜੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? 1000 ਦੀ, 500 ਦੀ, 1500 ਦੀ, 2000 ਦੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਲੈ ਬੇਟਾ ਪੀ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਪੀ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗਲਾਸ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਰਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਪਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਦ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਖੇਲਣਾ ਤਾਂ ਖੇਲ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਐਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਐਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਣੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨੇ ਮਗਰ ਆਈ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਡੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੂਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੇਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁੱਲ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਖੇਲਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਇਆ, 10-15 ਮਿੰਟ ਖੇਲ ਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਧ ਡੋਲਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ, ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੀਆ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਹੁਣ। ਯਾਨੀ 100 ਵਾਰੀ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਝੜਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਲੈ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੇਲ ਲੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਡਾਂਟ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਐਸੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਜੋ ਖਰਚੇ ਧਨ ਤੋਂ ਕਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਮੋਲਕ ਜਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਟਾਈਮ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਚੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬ, ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ
ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਗੁਆਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਸ ਡਗਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਡਗਰ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨੇਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਜੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਦੇਣਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਦੁਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆ ਚੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਜਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੋਂ, ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈ ਜਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਓ ਕਿ ਲੈ ਇਹ ਭੋਜਨ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਫਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੀ, ਜਰਾ ਖੜ ਜਾਓ ਮੜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਿ 8 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 8 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਨਦੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੂਏ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੂਏ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਦੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਲੈ
ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੂੰ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਅਰਥ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਧਰਤੀ ਬਚਾਓ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਐਡੀ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, H2O, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਸੂਰਜ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾ ਦੇਗੀ? ਘਰ ਦਾ ਬੱਲਬ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਾਇੰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਧਰਤੀ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਪੱਖਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਰੱਬਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਰੱਬਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦੇ, ਚੱਲ ਪਏਗਾ? ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਪਏਗਾ? ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਉਹ ਬਟਨ ਲੱਗਾ, ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਟਨ ਦਬਾ, ਪੱਖਾ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਬਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬਟਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਹਵਾ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਟਨ ਦੇ ਹੱਥ, ਇਹ ਬਟਨ ਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਟਨ ਨਾ ਦਬਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਰੱਬਾ ਚਲਾ ਦੇ ਪੱਖਾ, ਚਲਾ ਦੇ ਪੱਖਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰੀ ਭਜਨ ਨਾ ਕੀਨਾ, ਨਾ ਕੀਆ ਪੁੰਨ ਔਰ ਦਾਨ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੱਕ
ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਡੀਸਨ ਜਿਸਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਡੀਸਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋਗੇ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਐਡੀਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗ ਗਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਏ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ, ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਮੇ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਤਿਨਾ ਵੀ ਰੋਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਆ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ,
ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗ ਅਗਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਨਾ ਅਰਜੁਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਅਰਜੁਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਅਸਤਰ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਨਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਧਰ ਯੋਧਾ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣ ਵਰਗੇ, ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ। ਐਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਯੋਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਦਰਦ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਦੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ, ਮਿਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ स्वीकार करो। जय मालिका। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय मालिका।